راہ استقامت پر تھا، وقت کا خلیفہ ضد پر تھا، ابن تیمیہ راہ استقامت پر تھا، وقت کا حکمران ضد پر تھا، جی ہاں مجھ سے سنو انگریز ضد پر تھا، شیخ الہند استقامت کے رائے تھے، مجھ سے سنو پانی پت کے مارکے میں خون دینے والا ضامن راہ استقامت پر تھا، مراٹھے ضد پر تھے، مجھ سے سنو بالا کوٹ کی سرزمین کو اپنے لہو سے شراب کرنے والے شاہ اسماعیل شہید و سید احمد شہید استقامت پر تھے، وقت کے ظالم شکست پر تھے، جی ہاں مجھ سے سنو مفتی محمود استقامت پر تھا، وقت کے حکمران ضد پر تھے، مجھ سے سنو حق نواز استقامت پر تھا، وقت کے حکمران ضد پر تھے، مجھ سے سنو غازی عبدالرشید استقامت کا راہی تھا، وقت کا حکمران ضد پر تھا، مجھ سے سنو مولانا فضل الرحمان استقامت پر ہے، وقت کے ظالم ضد پر ہے، مجھ سے سنو ہمارا ہر عالم راہ استقامت کرائی ہے، اس کے سامنے محمد کی سیرت ہے، اور سنو سب کا سرخیل ملا عمر راہ استقامت پر ہے، بش ضد پر ہے۔ جی ہاں میری بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ ایک ہاتھ پہ سورج رکھو، ایک ہاتھ پر چاند رکھو، تب بھی اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا۔ جب دنیا نے آ کر ملا عمر سے کہا امریکہ بڑی طاقت ہے، ڈالر چاہتے ہو بوریاں بھر کے رکھ دیں گے، وہی پیشکشیں ہیں یا نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، وارث وہی ہوگا جو نقش قدم پر چلے گا۔ میرے نبی کے قدموں میں بھی دولت کے ڈھیر لگائے گئے، فرمایا ملا عمر دولت چاہیے، ہم نے پابندیاں لگائی تھی ڈالر پر، آج بوریاں بھر کے تیرے قدموں میں رکھتے ہیں، آج بوریاں بھر کے تیرے قدموں میں رکھتے ہیں۔ حکمرانی چاہیے تو دیتے ہیں تجھے، بات ہماری مان صرف، حکمرانی بھی دیتے ہیں تجھے۔ افغانستان کا بے تاج بادشاہ تو ویسے ہی ہے، ہم تجھے تسلیم کرتے ہیں، لیکن کچھ بات ہماری بھی مان، کچھ لاج تو ہماری بھی رکھ۔ فرمایا میں نبی کا وارث ہوں، نبی کی لاج رکھوں گا، تمہاری لاج نہیں رکھوں گا۔ فرمایا میں نبی کا وارث ہوں، نبی کی لاج رکھوں گا، تمہاری نہیں رکھوں گا۔ چنانچہ محبت کا دعویٰ آسان ہے، محبت پہ کٹ مرنا بہت مشکل ہے۔ جی ہاں مسلمان کہنا آسان ہے، اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ جب میں کہتا ہوں مسلمان تو بلرزم میں لرز جاتا ہوں کہ من دانا مشکلات لا الہ، کہ میں جانتا ہوں لا الہ الا اللہ کی مشکل کیا ہے، میں جانتا ہوں لا الہ الا اللہ کی مشکل کیا ہے۔ لائٹ کا چراغاں بڑا آسان، خون کا چراغاں طلحہ سے پوچھ، طلحہ سے پوچھ۔ نبی کی سیرت یہ بھی ہے کہ خطیب کہتا ہے حسن یوسف دیکھ کر زلیخا کی سہیلیوں نے انگلیاں کاٹ دی، میرے محمد کا حسن دیکھ کر، میرے محمد کا حسن دیکھ کر لوگ اپنی جانوں سے گزر گئے۔ اس کا کہنا اپنے انداز کا ہے، میں کہتا ہوں حسن یوسف دیکھ کر زلیخا کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی، حسن محمد دیکھ کر طلحہ کھڑے ہیں، سامنے نبی کا چہرہ ہے، تیر ہاتھوں پہ سہ رہے ہیں، ہاتھ چھل ہو گیا، دوسرا ہاتھ آگے کیا، تیر ہاتھوں پہ سہنے شروع کیے، نبی کا دیدار ہو رہا ہے، تیروں کی تکلیف بھولی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس نے زندہ شہید دیکھنا ہو طلحہ کو دیکھ لو، طلحہ کو دیکھ لو، طلحہ کو دیکھ لو۔ نبی کی سیرت تو یہ بھی ہے کہ میرے نبی کے پاس صحابہ آ کر فرماتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ لیکن آؤ ذرا نبی کو دیکھو، میدان احد ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص دشمن پہ تیر برسا رہے ہیں، تیر کمان سے نکلتا ہے، دشمن کا بھیجا اڑتا ہے۔ یہاں رک کے ذرا مسئلہ سمجھنا، یہاں رک کے مسئلہ سمجھنا، ہم جنونی نہیں ہیں، ہم جنگجو نہیں ہیں، ہم فریڈم فائٹر نہیں ہیں، ہم خونی درندے نہیں ہیں، ہم محمد عربی کے پیروکار ہیں۔ ہاں ہم نیشنلسٹ نہیں ہیں کہ وطن کے لیے لڑے ہیں، ہم قوم پرست نہیں ہیں کہ مسلمانوں کی لاشوں کو بوریوں میں بند کر کے اپنی سیاست کی بلیک میلنگ کریں، ہم قوم پرست نہیں ہیں کہ مسلمانوں کے سینے اپنی گولیوں سے چھلنی کریں، ہم جنگجو نہیں ہیں، ہم فریڈم فائٹر نہیں ہیں، ہم مجاہد فی سبیل اللہ ہیں۔ ہمارے ہاتھ قرآن اور سنت کی حدود میں بندھے ہوئے ہیں، ہم ہر وقت کسی کو ہر جگہ قتل کرنے والے نہیں ہیں۔ ہمیں معلوم ہے قتل کسے کرنا ہے، قرآن سے پوچھتے، قرآن کہتے فقاتلوا
अइम्मतल कुफ्र। किस वक्त करना है? फरमाया उस वक्त करना है जब वमा लकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह वल मुस्तज़फीना मिनर रिजाल वन निसा वल विल्दान, कि जब अल्लाह की मखलूक, अल्लाह का कुरान तुमसे कह रहा हो तुम्हें क्या हो गया, क्यों नहीं लड़ते? उन बूढ़ों के लिए जिन्हें अफगानिस्तान में सताया गया, उन बच्चों के लिए जिन पर इराक में रोटी का लुक्मा बंद कर दिया गया, उस आफिया बहन के लिए जो चिल्ला रही है वजअलना मिन रब्बना अखरिजना मिन हाज़िहिल क़र्यति ज़ालिमी अहलुहा, या तो रब्बा इन जालिमों की बस्ती अमेरिका से निकाल दे, अगर नहीं निकालता वजअलना मिन लदुनका वलिय्या वजअलना मिन लदुनका नसीरा। ये मेरी खिताबत नहीं है, कुरान की पुकार है, यह कुरान की पुकार है। साद इब्न अबी वक्कास तीर बरसार है। यहां रुक के जरा सुनना, हम जंगजू नहीं हैं, हम मुजाहिद फी सबीलिल्लाह हैं। हमारे हाथ मुसलमानों के लहू से पाक है, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा है। हम मुसलमान का लहू तो लहू है, हम तो उसका माल और इज्जत उस पर भी उंगली उठाना गुनाह समझते हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि हम तुमसे डरते हैं, इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में हैं, काबा का पर्दा पकड़ते हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं मेरे आका रुक के मुझे कहने लगे इब्न मसूद, और फिर काबा की तरफ बढ़े कि ये बहुत मुहतरम, बहुत मुकद्दस, बहुत मुअज्जम है काबा, तू बहुत मुकद्दस, बहुत मुतबर्रक, लेकिन एक मुसलमान की इज्जत, मुसलमान का माल, मुसलमान की जान तू इससे ज्यादा मुहतरम है। हम तो लड़ते ही मुसलमान की इज्जत के लिए हैं, हम तो लड़ ही रहे हैं मुसलमान के माल के तहफ्फुज के लिए। हमारा जिहाद तो है ही मुसलमान मजलूमों की जानों के तहफ्फुज के लिए। हम मुजाहिद फी सबीलिल्लाह हैं। तो यहां रुककर एक मसला सुनो कि जिस तरह मेरे आका को एक काफिर का कलमा पढ़ना महबूब, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह मेरे आका को एक काफिर का कलमा पढ़ना महबूब, इसी तरह मेरे आका को काफिर की गर्दन कटना भी महबूब। मक्का में उमर आते हैं, कलमा पढ़ते हैं, मैं किस्से में नहीं जाता, सुना है आपने बारहा, कलमा पढ़ते दार अरकम में नारा गूंजता है अल्लाहु अकबर। यहां से मेरे आका की सीरत का पता चला कि कोई काफिर कलमा पढ़े तो अल्लाह की किबरियाई बयान करना, खुशी का इजहार करना, उसे सीने से लगाना। अब जरा आओ मैदान बदर की तरफ, वहां भी आका की सीरत का एक पहलू देखो। वहां अबू जहल की गर्दन कटती है, मेरे आका 4 मरतबा सजदा करते हैं। यह भी मेरे नबी की सीरत है। जी हां, मेरे नबी ने अपने ऊपर कचरा फेंकने वाली को न सिर्फ माफ किया, जाकर इयादत की। ये मेरे रहमतुल लिल आलमीन की सीरत। और यही नबी फतह मक्का के वक्त काबा में बैठ कर कह रहे इब्ने खतल को कत्ल कर दो, सो जाकर काबा के पर्दों से लिपट गया। साहबा वापिस आए, फरमाया आका काबा के पर्दों से लिपटा है। कहा मैंने मोहम्मद ने तुम्हें कहा उसे जहां पाओ कत्ल कर दो। यह भी मेरे नबी की सीरत है, यह भी मेरे नबी की सीरत है। बात कहीं और निकल जाएगी। हजरत साद बिन अबी वक्कास तीर बरसा रहे हैं, हर तीर जाकर दुश्मन का भेजा उड़ा रहा है। सुनो, सहाबा आकर फरमा रहे हैं फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, हमारे आका, हमारे आका, हमारे आंखों की ठंडक, हमारे दिल का सुरूर, आमना के दुर्र यतीम, हमारे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। हम भी कहते हैं फिदा का भी व उम्मी व माली व इर्जी व औलादी, आका मेरा सब कुछ तेरे कदमों की खाक पर निसार। लेकिन जरा सुनिए, आका की जबान से सुनिए, जिनको आज हम दहशतगर्द कह रहे हैं, जिन्हें आज हम बुनियाद परस्त कह रहे हैं, जिन्हें आज हम फंडामेंटलिस्ट कह रहे हैं, जिन्हें आज हम जुनूनी कह रहे हैं, जिन्हें आज हम जिद्दी कह रहे हैं, सुनो सुनो, उनके बारे में सुनो मेरे आका ने क्या फरमाया। मैदान ओहद है, हजरत साद बिन अबी वक्कास तीर बरसा रहे हैं, तीर कमान से निकल रहा है, जाकर दुश्मन के सरों पे लग रहे हैं, कोई तीर खता नहीं जाता। मेरे आका को यह मंजर ऐसा लगा जैसे मदीने में नमाज में, मस्जिद नबी में सहाबा का नमाज पढ़ना प्यारा लगता था, जिस तरह मस्जिद नबी में बैठकर उबई इब्ने काब का कुरान पढ़ना प्यारा लगता था, जिस तरह साहब सुफ़ा के चबूतरे पर बैठकर सहाबा का इल्म पढ़ना प्यारा लगता था, इसी तरह मेरे आका को यह मंजर इतना प्यारा लगा, इतना प्यारा लगा। हदीस के अल्फाज है जो रहती दुनिया तक, क़यामत तक के मुसलमानों के लिए एक रहनुमाई बन गई और मुजाहिदीन के लिए एक एजाज बन गया। हाँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया 7 को तीर दो, 7 को तीर दो, 7 को